నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. నేను కార్తీక్ అర్వ. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి మనతో పాటు సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు మనతో. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించి ఏ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆల్రెడీ స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే అవుతాయి నెంబర్స్. ఆ నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా, పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా శ్రీకాంత్ గారిని డైరెక్ట్గా అడగొచ్చు. సార్, ముందుగా ఏవి చూసాం, ఇన్ఫర్మేటివ్ ఏవి. నిజంగా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ కాల్ లైన్లో ఉన్నారు. ముందుగా ఒక లైన్ నన్ను బాగా అట్రాక్ట్ చేసింది, వేర్ ఆర్ డ్రీమ్స్, యువర్ డ్రీమ్స్ ఆర్ బిల్ట్ అని చెప్పేసి. హౌ డూ యూ జస్టిఫై దాట్? డెఫినెట్గా అండి, చాలామంది పిల్లలకండి, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే వాంట్ జాబ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. అంటే వాళ్ళ కోరిక అండి, కోరికే కాదు, బలమైన సంకల్పం అనమాట. సరే, చదువు పూర్తవగానే ఉద్యోగం రావాలి కదా అని చెప్పి. సో వాళ్ళు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే, మార్కెట్లో ఉద్యోగాలు లేవా, లేకపోతే గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగాలు లేవా, లేకపోతే వరల్డ్లోనే అసలు ఉద్యోగాలు లేవా అనుకుంటారు. నిజంగానే అది చాలా తప్పు అండి. అంటే చదువుకున్న పిల్లలందరికీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు డెఫినెట్గా ఉన్నాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ దే ఆర్ చూసింగ్ వన్ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్, ఎనీథింగ్, అంటే అది ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, షిప్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అవ్వచ్చు, మీడియా అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అవ్వచ్చు, ప్రింట్ మీడియా అవ్వచ్చు, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ దే ఆర్ చూసింగ్, దే హ్యావ్ టు డెవలప్ ద స్కిల్స్ రిగార్డింగ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. అదే, అంతేగాని ఏదో అందరం లాగా మనం కూడా చదువుకుంటున్నాము, మనం కూడా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తున్నాము, మనం కూడా మాస్టర్స్ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ దెమ్ టు ఎ సక్సెస్ పాత్ అనమాట. ఓన్లీ థింగ్, ద సక్సెస్ పాత్లో స్టూడెంట్ వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం హీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ విజన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆన్వర్డ్స్. అంటే ఇంటర్లో నేను ఏం చదువుతున్నాను, డిగ్రీలో నేను ఏం చదువుతున్నాను, మాస్టర్స్లో నేను ఏం చదువుతున్నాను, నేను ఏం చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు నా స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయా, నా ఎడ్యుకేషన్ దానికి హెల్ప్ అవుతుందా అన్నదే మెయిన్ థింగ్ అండి. ప్రాపర్ ఫౌండేషన్ ఉండాలి, ప్రాపర్ ఫౌండేషన్ ఫర్ హిస్ ఫ్యూచర్. అంటే చదువు కోసం కాదు, ర్యాంక్ కోసం కాదండి, అతని ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ 40 years హీ హ్యావ్ టు లీడ్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్. ఆ 40 years ప్రొఫెషనల్ కెరియర్లో అతను బాగా రాణించాలి, బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్కి రీచ్ అయ్యి రిటైర్మెంట్ టైంకి ఒక బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్లో రిటైర్ అవ్వాలి అంటే ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆన్వర్డ్స్ హీ హ్యావ్ టు డెవలప్ హిస్ ఆల్ ద స్కిల్స్ అనమాట. ఎడ్యుకేషన్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లాంగ్వేజెస్, అల్టిమేట్గా యాటిట్యూడ్. దిస్ ఆల్ థింగ్స్ మ్యాటర్స్ అనమాట. ఓకే, రైట్. మనతో పాటు ఆల్రెడీ ఒక కాలర్ ఉన్నారు, పావని గారు. పావని గారు, డైరెక్ట్గా శ్రీకాంత్ గారిని మీ డౌట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి అడగొచ్చు. పావని గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే పావని గారు. సార్, నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకేమ్మా. సో బిజినెస్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నా సార్. ఓకే, ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది సార్? డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో నువ్వు బిజినెస్ చేయాలి, మంచి ఎంటర్ప్రీనర్గా ఎదగాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నానమ్మా. అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. డెఫినెట్గా బిజినెస్ పీపుల్ అంటే బిజినెస్ చేయాలి అంటే కనుక ఒకటి ఫస్ట్ ఏంటంటే, మీ ఫాదరు, మీ తాతగారు స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ ఏదన్నా చూసుకునే అవకాశం మీకు ఉంటే కనుక దాని మీద మేము ట్రైన్ చేయగలుగుతాం. లేదు, మీకు ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ చేయాలి, ఒక స్టార్టప్ కంపెనీతో నేను స్టార్ట్ చేయాలి, మంచి బిజినెస్ ఎంటర్ప్రీనర్గా ఎదగాలి అని చెప్పి మీకు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్గా ఎదగాలి అనుకుంటే మాత్రం
డెఫినెట్గా బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రామ్ అమ్మ. ఎందుకంటే కంప్లీట్గా మీకు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సంబంధించిన మీకు సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి. అంటే హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ద కీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. టేక్ ఫ్రమ్ స్టార్టప్ కంపెనీ టు ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్, ఫేస్బుక్, ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా కానీ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ నిలబడదు, ఉండదు కూడా. సో ఈ మూడిట్ల మీదే మీరు కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా చదువుతారు. ఈ తర్వాత అదర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ చుట్టూనే మీకు ఉంటాయి. కాబట్టి టోటల్గా 36 మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు చదువుకుంటారు. కాబట్టి యూ విల్ బీ ఎ జెమ్ ఇన్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్. సో BBA, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎనీబడి హూ వాంట్ టు కమ్ ఇన్ టు ద బిజినెసెస్. రైట్. నిజంగానే ఇన్ఫర్మేటివ్. మీరు ఒక లైన్ చెప్పారు ఏంటంటే మీకు అంటూ ఓన్ బిజినెస్ ఉందా అన్నట్టుగా మీరు అడిగారు. ఆ క్వశ్చన్ చాలా ఎక్సైట్ చేసింది. శ్రీకాంత్ గారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒక కాలర్ ఉన్నారు. ఆ కాలర్తో మాట్లాడి మిగతా ఆపర్చునిటీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. రజియా హైదరాబాద్ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు. డైరెక్ట్గా రజియా గారు శ్రీకాంత్ గారిని అడగొచ్చు మీ డౌట్ ఏంటో. నమస్తే సార్. నమస్తే రజయ్ గారు. అదే పాపది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. అదే MS లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా, అది ఎలాగుంటుంది సార్? ఆ కోర్స్ ప్లేస్మెంట్స్ అవి 100% అయినా సార్ అందులో? డెఫినెట్గా అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కానీ 100% ప్లేస్మెంట్ మనం కాలేజ్ వైపు నుంచి మనమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. వీ ప్రామిస్ దట్ అండ్ వీ కీప్ ద ప్రామిస్ ఆల్సో. బట్ ద ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ అండ్ డిమాండ్ వీ కీప్ టు ద స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ ఏంటంటే మెయింటైన్ 85% అటెండెన్స్, బికాస్ దీస్ ఆర్ ద ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్. మీరు ఇక్కడ చదివే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, BBA అవ్వచ్చు, BSc అవ్వచ్చు, BCom అవ్వచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఇట్స్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ లింక్ టు ద ఇండస్ట్రీ. చదువుకునేటప్పుడే ఇండస్ట్రీకి పంపించి చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ అవడానికి మీకు ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ అని, ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అని చెప్పి, ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పి చాలా కరికులంలో చాలా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయండి. సో ఫిజికల్ అటెండెన్స్ అన్నది కాలేజ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకనే 85% సెమిస్టర్కి 85% అటెండెన్స్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే వీ డెఫినెట్లీ మేక్ యువర్ స్టూడెంట్ టు వర్క్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద ఎడ్యుకేషన్ అన్నమాట. అంటే డెఫినెట్గా మీకు MS ప్రోగ్రామ్ అవ్వగానే మీకు 100% ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే సెకండ్ ఇయర్ అయ్యేదాకా కూడా అవసరం లేదండి. ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయినాకే మేము మీకు ఇంటర్న్షిప్ పెట్టేస్తాం. అంటే టోటల్ 1 year మీ పాప అన్నారనుకుంటా, పాపని టోటల్ సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఇంటర్న్షిప్ పెట్టేస్తాం. అంటే మీకు హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయ్యారంటే కనుక హైదరాబాద్లో మీకు ITC కాకతీయలో కానీ, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణాలో కానీ, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద క్లబ్స్, జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్ కానీ, ఫిలిం నగర్ క్లబ్ కానీ, సికింద్రాబాద్ క్లబ్ కానీ, లేకపోతే మంచి రిసార్ట్స్, 5-star రిసార్ట్స్ ఉంటాయండి, హెల్త్ రిసార్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్లేసుల్లో ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చేస్తాము. సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా అక్కడే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఓన్లీ కాలేజ్కి 2 days మాత్రమే వచ్చి కరికులం సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తారు. అలా 6 days a week అంటే ఎడ్యుకేషను, వర్క్ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ 12 months వర్క్ చేసినందుకు మంత్కి అరౌండ్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ కూడా ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటామండి. అక్కడ బాగా రాణించి అక్కడ కూడా 85% ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే 99.9% వాళ్ళే మీ పాపకి జాబ్ ఇచ్చేస్తారండి విత్ ద వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. అంటే స్టైఫండ్ 15,000 వస్తే 30,000 రూపీస్ ప్యాకేజ్తో ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తారు. అదే 20,000 అయితే కనుక డబుల్, అంటే 40,000 రూపీస్తో ప్యాకేజ్ ఉంటుంది అనమాట. మంత్లీ ప్యాకేజ్ అండి నేను మాట్లాడేది. సో అలాంటి ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఇప్పిస్తాం. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయిన పిల్లలకి 5-star హోటల్స్, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్ తక్కువ కాకుండా ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ద ఓన్లీ థింగ్ వీ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ సైడ్ ఇస్ 85% అటెండెన్స్ అండి. ఓకే, 100% ప్లేస్మెంట్కి జస్టిఫికేషన్ అంటారు ఇదంతా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇనిషియేషన్ అనేది చాలా బాగుంది. అంటే ఇంటర్న్షిప్ కానీ, స్టైఫండ్ కానీ. ఇందాక మనం ఫౌండేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పావని గారు కానీ లేకపోతే రజియా గారు కానీ కాల్ చేసింది, ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది సిచ్యువేషన్, డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఏ కోర్సెస్ తీసుకోవాలంటున్నారు, 10th అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి సిచ్యువేషన్స్, అండ్ ఇంటర్ ఈక్వలెంట్ కోర్సెస్ ఏమన్నా మీరు ఆఫర్ చేస్తున్నారా? ఆ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి స్టార్టింగ్ నుంచి? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. చాలామంది పిల్లలకి చదువుకోవాలి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకోవాలి తెలుసు, చదువుకోవాలని ఆశ ఉంటుంది, చదువుకుని బాగా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వచ్చు అని తెలుసు అనమాట. కాకపోతే ఎక్కడి నుంచి చదవాలి?
10th తర్వాత చదువుకుంటాక అసలు కోర్సులు ఉన్నాయా నిజంగానే డౌట్స్ చాలామంది పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్కి ఉన్నాయి. ఇంటర్ తర్వాత ఉన్నాయి కానీ ఎలాంటి కోర్సెస్ చేయాలి, డిగ్రీ చేయాలా, డిప్లొమాలు చేయాలా, లేకపోతే కల్నరీ ఆర్ట్స్ లాంటి ప్రొడక్షన్ అంటే ఒకే సబ్జెక్టుకి సంబంధించినవి చేయాలా అని డౌట్ ఉంటుంది. అలాగే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకు కూడా ఇలాంటి డౌట్స్ ఉంటాయి అనమాట. 2 years MBA చేయాలా, 2 years MS చేయాలా, లేకపోతే 1 year PG డిప్లొమా చేయాలా, ఇలాంటి డౌట్స్ ఉంటాయి. ఒకటండి ఏజ్ ఉండి అంటే ఇఫ్ ఈస్ జస్ట్ ఫినిష్డ్ కంప్లీటెడ్ ఇస్ 10th, జస్ట్ కంప్లీట్ ఇస్ ఇంటర్, జస్ట్ కంప్లీట్ ఇస్ డిగ్రీ అయితే మాత్రం రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం కరెక్ట్ అండి. అంటే 10th తర్వాత అయితే ఇంటర్మీడియట్, ఇంటర్ బోర్డు వాళ్ళే ఇంటర్కి ఎలా అయితే ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ ఎలా చదువుతారో పిల్లలు ఇంటర్లో, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంటర్ బోర్డు ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఆఫర్ చేస్తుందండి. ఇటు మన 2 స్టేట్స్లోనే అన్నమాట, తెలంగాణ గవర్నమెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ 2 కూడా ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది ఇంటర్లో కోర్స్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది లాంగ్వేజెస్ ప్లస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, ఈ 4 సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయండి. ఎలా అయితే ఎంపీసీలో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఉంటాయో ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ ఉంటాయి అనమాట. సో దాంతోపాటు లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. ఎందుకంటే మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కంటిన్యూటీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. కానీ కొంతమంది పిల్లలు మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి, ఇంకా డిగ్రీ చదవటం ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే జాబ్ ఇప్పించవచ్చు, బట్ ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ ఏజ్ అండి. అంటే వాళ్ళకి చాలా చిన్న వయసు ఉంటుంది, 17-18 సంవత్సరాల వయసు అనమాట ఇంటర్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి. వాళ్ళకి ఉద్యోగం చేపించడం అనేది మా ఉద్దేశం మాకు ఉండదు అనమాట. సో అలాంటి పిల్లల్ని ఏం చేస్తామంటే మేము పేరెంట్స్కే మళ్ళీ తిరిగి అప్పేస్తాం అనమాట. కానీ పిల్లలు చాలా వరకు 99.9% పిల్లలు మాత్రం డిగ్రీ జాయిన్ అవుతారండి. ఓకే, నిర్మోహమాటంగా చెప్పారు. ఎందుకంటే ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదో, ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. చాలామంది చాలా కోర్సెస్లో ఇంట్రెస్ట్ లేకుండానే జాయిన్ అయిపోతారు. ఇంటర్లో కొంతమంది బైపీసీ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళు షిఫ్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు, అండ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు వేరే ఈ షిఫ్ట్ ప్రాసెస్ సంబంధించి? ఫర్ ఎనీ ఎడ్యుకేషన్, ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఫర్ ఎనీ అంటే ఏదైనా ఒక ఐటమ్ అయినా కానండి, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మౌత్ పబ్లిసిటీ అండి. సో ఒక కోర్సు చాలా బాగుంది అని చెప్పేది స్టూడెంటే, ఒక కోర్స్ బాగాలేదు అని చెప్పేది స్టూడెంటే, ఒక కోర్స్ అయితే మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పేది స్టూడెంటే, ఒక కోర్స్ అయితే ఉద్యోగాలు రావు అని చెప్పేది స్టూడెంటే. కానీ ఇన్ డెప్త్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అదే స్టూడెంట్ అంటే ఏ స్టూడెంట్ అయినా వీల్ కంప్లీట్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ బై 24-25 అండి. అంటే మాస్టర్స్తో కలిపితే 24-25 సంవత్సరాల కల్లా కంప్లీట్ అయిపోద్ది. దాంట్లో కొంతమంది పిల్లలకి అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి డెఫినెట్గా మెచ్యూర్డ్ హెడ్స్ ఉంటాయి, దే హ్యావ్ బ్రెయిన్స్ ఆన్ దేర్ షోల్డర్స్, డెఫినెట్గా చాలా బాగా ఆలోచిస్తారు. అలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే దే టేక్ డిసిషన్స్ ఆన్ దే ఓన్, పేరెంట్స్తో కన్సల్ట్ చేసి పేరెంట్స్తో మాట్లాడుకుని నాకు ఈ కోర్స్ అంటే ఇష్టం, పలానా కోర్స్ చదవాలనుకుంటున్నాను, నేను పలానా ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, చాలా క్లియర్ కట్గా మైండ్తో ఉంటారు. కొంతమంది 10-15% వేవర్ అవుతూ ఉంటారు అన్నమాట. అంటే ఫ్రెండ్స్ చెప్పేది, లేకపోతే క్లాస్మేట్స్ చెప్పేది, ఇలా వేవర్ అవుతూ ఉంటారు. లేకపోతే చుట్టాలు చెప్పేది, ఒక్కోసారి కజిన్స్ చెప్పేది. ఎక్కడో అమెరికాలో ఉండి ఒక కజిన్ చెప్తారనమాట. అంటే అమెరికా ఈజ్ మచ్ ఫార్వర్డ్ కంట్రీ అండి మనతో పోలిస్తే, అంటే ఇండియాతో పోలిస్తే. వీ హ్యావ్ టు టాక్ రియాలిటీ అనమాట. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ మన దగ్గర కొన్ని ఉండవు. సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన ఒక అంకుల్, ఒక 10 years బ్యాక్, 15 years బ్యాక్ వెళ్ళిపోయిన అంకుల్ ఒక సజెషన్ చెప్తారు, ఇక్కడ పలానా కోర్స్ చాలా డిమాండ్ ఉంది అని చెప్పి. అసలు ఆ కోర్సే మన దగ్గర ఉండదు అనమాట. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే మన యూనివర్సిటీస్లో అప్రూవల్ అయ్యి ఉండదు, డిగ్రీ అయ్యి ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యానిమేషన్ అనుకోండి, యానిమేషన్ ఈజ్ వెరీ అంటే వాళ్ళ రోజున చాలా చాలా అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. బట్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ యానిమేషన్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. మనకి యానిమేషన్లో డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లేదు. అలా అని చెప్పి మనం యానిమేషన్ చేయాలి అంటే కనుక డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి. డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ చేసినాక మళ్ళీ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి లేదు. సో ఇలా అన్నీ ఒకదానికి లింక్ అయి ఉంటాయి అనమాట. సో ఏదైతే డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాము వ్యాలిడ్ యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ ఉన్నప్పుడు మీకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడా కూడా ఏ ఇబ్బందులు ఉండవు. ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఆలోచిస్తే అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ, ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ జాబ్స్ కానీ ఎక్కడ ఏది ఉందన్నమాట. డిప్లొమాలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి, ఒక 5 years 10 years తర్వాత డెఫినెట్గా ఇట్లా అండర్ గ్రేడ్ రివ్యూ అనమాట. అంటే ప్రమోషన్స్ అప్పుడు, శాలరీ హైక్స్ అప్పుడు నువ్వు చేసింది డిప్లొమా, ఇక్కడ మాస్టర్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, మాస్టర్ స్టూడెంట్ అంటే కనుక ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్ సర్టిఫికేషన్. సో అతనికి ప్రమోషన్లో ముందడుగు ఉంటుంది, అతనికి శాలరీ హైక్లో ముందడుగు ఉంటుంది అని చెప్పి కంపెనీస్ విల్ బీ క్యాల్కులేటింగ్ లైక్ దట్ అనమాట. సో ఎప్పుడైనా కానీ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్, రెగ్యులర్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం
స్టూడెంట్ ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. అలాగే యాక్చువల్గా బేసికల్గా ఏంటంటే స్టూడెంట్కి తనకి తెలుసు అండి, అంటే తన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, తన వీక్నెస్ ఏంటి ఫస్ట్ తెలుసుకునేది స్టూడెంటే, తన గురించి తను. ఆ తర్వాత పేరెంట్స్కి తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లలు బాబైనా పాపైనా దేంట్లో బాగా రాణించగలరు, అతనికి అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి లైఫ్లో అన్నది వాళ్ళ బాగా చెప్పగలుగుతారంట. సో దోస్ కాంబినేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే హ్యావ్ టు టాక్ అండి, అంటే 10th తర్వాత అయినా వాళ్ళు మాట్లాడుకోవాలి, నువ్వు ఇది చదివితే బాగుంటుంది, ఇది చదివితే బాగుంటుంది చెప్పి. అలాగే ఇంటర్ తర్వాత మాట్లాడుకోవాలి. అంతేగాని పేరెంట్స్ ఇష్టంతో ఒక కోర్స్ జాయిన్ చేసినా కానీ, లేకపోతే ఫ్రెండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ త్రూగా ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళి ఒక కాలేజ్లోనో ఒక కోర్స్ జాయిన్ అవటం కానీ మంచిది కాదు. ఆన్ ఇండివిజువల్ స్ట్రెంగ్స్ మీద అతను డిసిషన్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంది. ఓకే, ఇందాక మీరు ఇంటర్న్షిప్ గురించి చెప్పారు అండ్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ కానీ అప్లికెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ గురించి మాట్లాడారు. ఈ ఆన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పోజర్ గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం. ఆన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పోజర్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఏమైనా బూట్ క్యాంప్స్ ఏమన్నా సపరేట్గా ఉంటాయా, లేకపోతే మీట్ అండ్ గ్రీట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ సెమినార్స్ కానీ సిఇఓలతో అంటే ఉంటారు కదా వీళ్ళతో, అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏమన్నా మీరు ఇనిషియేట్ ఏమైనా తీసుకుని ఏమన్నా వాళ్ళకి ఏమన్నా ఎన్లైటన్ చేసే విధంగా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉండే విధంగా ఎలాంటివి చేయబోతున్నారు? We have started our education institution almost 21 years back అండి. We have started in 2004 అనమాట. At that time అంటే కొంచెం ముందుకెళ్తే అంటే 2 years before 1999-2000లో అప్పుడు అబ్దుల్ కలాం గారు ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ఇండియా. అంటే నాకు పర్సనల్గా ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం, ఐ అడ్మైర్ హిమ్ అనమాట. ఆయన ఎక్కువ ఫాలో అవుతూ ఉండేవండి. ఆయన ఒక ఐఐఎమ్స్లో అండి ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పారండి, అంటే ఐఐఎమ్స్ అంటే టాప్ మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి దేర్, అంటే మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో అక్కడ టాప్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారనమాట అలాంటి కాలేజెస్లో. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్కి అడ్రస్ చేస్తూ ఆయన అన్నది ఏంటంటే, కంపెనీస్ అంటే మీకు ఉద్యోగం ఇచ్చినాక కంపెనీలు టాటాస్ అవ్వచ్చు, రిలయన్స్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద బిర్లాస్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మిమ్మల్ని ప్లేస్మెంట్ తీసుకున్నాక ఒక 1 year మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు, లేకపోతే 1 year మీకు ప్రొబేషన్ పీరియడ్ ఇస్తున్నారు, లేదంటే 1 year మీకు టెంపరీ జాబ్ అంటున్నారు. అంటే 1 year పాటు మిమ్మల్ని టెన్షన్లో పెడుతున్నారు, వాళ్ళు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు. మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేసినాక మీలో ఉన్న ఒక 50% పీపుల్ని వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు, 50% పీపుల్ని మళ్ళీ మీరు వేరే ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోండి, మీరు మాకు ఆర్గనైజేషన్ సూట్ అవ్వరని చెప్పి పంపించేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ వై, బికాస్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక చదువుకునేటప్పుడు ట్రైన్ అవ్వట్లేదు, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవట్లేదు. నేను ఆ రిలయన్స్ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలి అంటే రిలయన్స్ కంపెనీకి ఎలాంటి స్కిల్స్ కావాలి అన్నది నువ్వు ముందే తెలుసుకోగలిగితే రిలయన్స్ కంపెనీలో 1 year ప్రొబేషన్ పీరియడ్ తర్వాత నువ్వు బయటికి రావు. దట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ మార్క్ అండి. ఒక ప్రొబేషన్ పీరియడ్ తర్వాత బయటకు వచ్చాడంటే ఇట్స్ ఎ బ్లాక్ మార్క్ ఆన్ హిస్ కెరియర్. సో స్టూడెంట్కి అలాంటి ఇబ్బంది సిచ్యువేషన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే ప్రొబేషన్ పీరియడ్కి వెళ్ళే ముందే స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు బీ అడ్వాన్స్డ్ అనమాట. అంటే అక్కడ అసలు కంపెనీ ఎలా ఉంటుంది, కంపెనీలో రూల్స్ ఏంటి, రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, అక్కడ ఎలాంటి వర్క్ నేచర్ ఉంటుంది, వర్క్ కల్చర్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అంటే ముందే ఆ కంపెనీకి మనం పంపించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ టైప్స్ అన్నీ మాకున్నాయండి మా కాలేజ్కి. అందుకే రిలయన్స్ లాంటి కంపెనీస్లో మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తాం కాబట్టి స్టూడెంట్ విల్ బి నోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బిఫోర్ ఈస్ కంప్లీటింగ్ హిస్ డిగ్రీ. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎక్స్పర్టీస్. ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్. స్టే ట్యూన్ టు సాక్షి.